This is Sheikh PARVEEN, Assistant Professor in Chevrolet Engineering College. Today our topic is Scope of Managerial Economics. What is the scope of Managerial Economics? Scope means what are the applicable areas of Managerial Economics. In scope of managerial economics, that means the managerial decision scope means applicable areas where the managerial economics is applicable. In which areas in a business organization the managerial economics is applicable, that is called as a scope of managerial economics. If you observe this flow chart, that is a manager decision problems. That is the managerial decision problem. The managerial economics is applicable to some managerial decision problems such as a first one, that is the product selection, output pricing, internet strategy, organization design, product development and promotion strategy, worker hiring and training, investment and financing. So these are the different decisions or the different problems of a management, that is to select the product or output and to fix the price and to fix the strategy. Next, how to design the organization, product development and how to promote the product, how to hire the workers and what type of training is necessary to provide the workers, investment and financing of the company. So these are the different areas of a management. So in these areas the managerial the economics is applicable to give optimum solutions. So in this, that is the economic concepts are marginal analysis, theory of consumer demand, theory of the firm, industrial organization and farm behavior, public choice theory. And quantitative methods are numerical analysis, statistical estimation, forecasting procedures, game theory, optimization technique and information system. So with the help of these, that is a managerial economic use of economic concepts and quantitative methods, that is a managerial economics use, that is for taking these decisions. The managerial economics use these economic concepts and quantitative methods should solve the management decision problems and to give optimum solution to the problem. So that is the main scope of managerial economics is, that is to take different decisions of a management by the help of economic concepts and quantitative methods to give optimum solution to the problem. So that is the main applicable areas of a managerial. So this is also one of the flow chart for understanding about the scope of managerial economics, that is a managerial decision problems, like as in managerial decision problems to apply economic theories and decision sciences, for to apply economic theory and decision sciences tools to solve manager decision problems and to give optimum solution to the managerial problems. So this is a flow chart also helpful for understanding about the what is the scope of managerial economics by the help of economic theory and decision sciences to solve the managerial decision problems and to give optimum solutions to the problems. For understanding about scope of managerial economics, so what are the decision areas of a management? The main decision areas of management are, first of all, demand analysis and demand forecasting, profit management, cost and production analysis. So the first application or applicable areas of managerial economics are demand analysis. In demand analysis, it is that is to analyze about the demand, and in demand forecasting, that is to estimate about the future demand. Next, in profit management, that is to manage the profits of the organization. Cost and production analysis, that is to estimate the cost of production. Analysis of market structure, pricing, that is to fix the price for a output. Next, theory of capital and investment decisions. Next, to manage the inventory or stock of an organization. And next of all, that is to plan about the advertising and to that is to spend in a advertising expenses for promoting the product. So these are the different areas of a management, that is in these areas
we apply the managerial economics. That is called as a scope of managerial economics. So that is we are ready to understand about the scope of managerial economics. Now we will discuss about what is how to apply the managerial economics in demand analysis, profit management, and cost and production analysis and investment decisions. So in scope of managerial economics, the different decision areas are, first one is that is demand decision. The first area is demand decision. అంటే ఇక్కడ మనం స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్లో మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ ఏ ఏరియాస్లో మనం అప్లై చేస్తాం, ఏ ఏరియాలో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఏ ఏరియాస్లో మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ అనేది అప్లికబుల్ అయ్యిద్ది అని చెప్పేదే మనకి ఇక్కడ స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ అనమాట. అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం ఫ్లో చార్ట్స్ ద్వారా. ఏమని మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ అనేది ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో అంటే డిమాండ్ డెసిషన్, ప్రొడక్షన్ డెసిషన్, ఇలా డిఫరెంట్ మేనేజర్కి ఆర్గనైజేషన్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తాడో అలాంటి ఆ ఏరియాస్లో ఈ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం అప్లై చేసి దానికి మనం ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఇవ్వడమే మనకి స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ అని. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏరియా వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ డిమాండ్ డెసిషన్. సో డిమాండ్, the analyze and forecasting of for a given product and service is the first task of a managerial economist. For this, he used the determination of elasticity of demand and demand forecasting. In demand decision, that is the main concept is to estimate about the demand. అంటే ఇక్కడ డిమాండ్ డెసిషన్లో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ ఎంత ఉంది లేదా ఫ్యూచర్లో దానికి ఎంత డిమాండ్ ఉండిద్దో దాన్ని బట్టి మనం ప్రొడక్షన్ చేసుకోవాలి. సో అలాంటి డెసిషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనే మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క థీరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసి దాన్ని బట్టి ప్రోడక్ట్కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది, దాన్ని బట్టి మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రొడక్షన్ డెసిషన్. ఇన్ ప్రొడక్షన్ డెసిషన్స్ హియర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇన్ రిలేషన్ టు అవుట్పుట్ ఆర్ స్టడీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ profit. That is to study about the relationship between input and output, that is for optimizing the profit. For this, manager studied production function and cost function. So the production function and cost functions are the one of the concepts in a managerial economics. So that is just to study about production function and cost function and relationship and to understand about the relationship between cost and అవుట్పుట్ ఇన్ షార్ట్ రన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ రన్. అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ డెసిషన్లో మనం ఏంటంటే ఒక ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఎంత ఇన్పుట్ మనం ఇస్తే ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది. అలాగే దీంట్లో మనం ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిన ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటే మనకేంటి, ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక అవుట్పుట్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఏవేవి ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో వీటిలో దేన్ని మనం ఎక్కువగా యూస్ చేసి దేన్ని తక్కువ యూస్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ అనేది తక్కువ కాస్ట్లో మనకి క్వాలిటీ అవుట్పుట్ వచ్చింది అని చెప్పేదే ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. అంటే ఈ కాస్ట్కి అవుట్పుట్కి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఎంత కాస్ట్ పెడితే మనకి ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో అదే లాంగ్ రన్లో అయితే ఎలా ఉండిద్ది దాని యొక్క కాస్ట్ యొక్క అవుట్పుట్ యొక్క రిలేషన్, అదే షార్ట్ రన్లో ఎలా ఉండిద్ది అని చదివేది మనకి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. సో దీన్ని మనం ఒక ప్రొడక్షన్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి అనే డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేదే ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద one of the applicable area is production decision. Next of all, that is a price output decision. In this price output decision, how price is determined in each of these competitive situations as monopoly, monopolistic, duopoly and oligopoly. For these, the manager studied about pricing methods and strategies. So in this, that is a price output decision, that is depending upon the quantity of output, how to fix the price. That is the price fixing is one of the main technique or one of the important decision of a manager, because depending upon this price fixing, the product sales or company profits depends. So for this, that is the manager, that is he analyze about the or he understand or he
apply the concept of monopoly, monopolist, duopoly and oligopoly concepts, pricing and the methods and strategies in a ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ అవుట్పుట్ డెసిషన్లో మనకు ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది, దానికైనా కాస్ట్ని బట్టి మనం ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే మనం బాగా ప్రాఫిట్స్ రావాలి కదా అని చెప్పి ఎక్కువ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసామనుకోండి, ఎక్కువ మంది కొనరు. అలాగని తక్కువ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తే, మరీ తక్కువ ఫిక్స్ చేస్తే బాగా సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది అని అంటే అప్పుడు మనకి ఏమైంది, కంపెనీకి లాస్ రావచ్చు అనమాట. కాబట్టి ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేయడం అనేది చాలా క్రిటికల్ అనమాట. కాబట్టి ఇది మేనేజర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయ్యిద్ది. సో మనం ఎలాంటి ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే, కంపెనీ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, మోనోపాలినా, మోనోపాలిస్టికా, అంటే మన కంపెనీ ఒక్కటే ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనుకోండి, కస్టమర్కి వేరే చాయిస్ లేదు కాబట్టి మనం ఎంత హై ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసినా మన దగ్గరే కొంటారు. అలాంటప్పుడు ఎక్కువ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేసి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ని గెయిన్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా కంపెనీ మనకి ఓలిగోపాలి కానీ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో కానీ ఉందనుకోండి, అలాంటప్పుడు మనం కాంపిటీషన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ రాకపోయినా మన కంపెనీ సేల్స్ తగ్గకుండా మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. అలా మనం ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఇలాంటి ప్రైస్ ఫిక్సింగ్ టెక్నిక్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ మనం ఇలాంటి మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్లో మనకి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని మనం యూజ్ చేసి మనం ఒక మేనేజర్ ఒక డెసిషన్, ప్రైస్ అవుట్పుట్ డెసిషన్ని తీసుకుంటాడనమాట. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ డెసిషన్స్. సో హియర్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ డెసిషన్స్ వీ అప్లై ద టెక్నిక్స్ సచ్ యాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ రేషియో అనాలిసిస్ ఫర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్. ఇన్ ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ డెసిషన్లో మనం తీసుకుంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్లో మనం ఏం స్టడీ చేస్తామంటే, మనం ఎంత క్వాంటిటీ అవుట్పుట్ని ప్రొడక్షన్ చేయాలి అంటే అది మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. అంటే మనకి మనం ప్రొడక్షన్ చేసే క్వాంటిటీ కానీ మన ప్రొడక్షన్కి అయ్యే కాస్ట్ కానీ ఎలా ఉండాలి అంటే, కంపెనీకి ప్రాఫిట్ రాకపోయినా పర్లేదు, లాస్ మాత్రం రాకూడదు అనమాట. అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఆర్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. అలాగే కాస్ట్ రిడక్షన్, ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం కాస్ట్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేస్తే కాస్ట్, అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమైద్ది, కాస్ట్ అనేది తగ్గిద్ది. ఎందుకంటే కొన్ని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేవి అన్నిటికీ కామన్ కాబట్టి. అలాగే కాస్ట్ కంట్రోల్. సో కాస్ట్ని మనం ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయాలి అంటే, ఎక్కడైతే మనకు కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రావడం అనమాట. సపోజ్ ఆ కాస్ట్ ఎక్కువ అయ్యేదాన్ని మనం యూజ్ చేయకుండా అయినా కొన్ని ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే దాన్ని కొంచెం తగ్గిస్తే మనకి సపోజ్ దానివల్ల కొంచెం క్వాలిటీ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టుగా కాస్ట్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం అనమాట. అలాగే రేషియో ఎనాలిసిస్. సో రేషియో ఎనాలిసిస్లో సపోజ్ కంపెనీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంది అంటే, కంపెనీ దగ్గర అసెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేదంటే లయబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేదంటే కంపెనీ యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివన్నీ మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి ఈ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిన బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ రేషియో అనాలిసిస్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. కాబట్టి మేనేజర్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ ఏరియా ఏంటంటే ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ డెసిషన్స్. సో ఈ ప్రాఫిట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఏదైనా డెసిషన్ మేనేజర్ తీసుకోవాలి అంటే, సో ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్, ఈ రేషియో అనాలిసిస్, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాడనమాట మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ని. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్. Investment decision. This is called as a capital budgeting decision. Capital has expensive, hence it is to be utilized in such a way that is to maximize the return on capital invested. For this, it is necessary to study about the cost of capital, choice of capital structure, investment projects before the funds are committed. So that is the investment డెసిషన్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అంటే మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి తొందరగా రిటర్న్స్ వస్తాయి, మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పేది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అనమాట. అంటే మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ వచ్చేటట్టుగా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం. సో దీనికోసం మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనే ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ని, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని, చాయిస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ బిఫోర్ ద ఫండ్స్ ఆర్ కమిటెడ్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్స్ని మనం
యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇవన్నీ మనకి మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్లో మేనేజర్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని దేంట్లో పెడితే ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్లో అప్లికబుల్ ఏరియా ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్. ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్ట్ లీడ్స్ టు ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్. The external and internal factors influences the decisions relating to production and human resources, marketing and finance. It is necessary to forecast the trends in the economy to plan for the future in terms of investment, production and market. This will minimize risk and uncertainty about the ఫ్యూచర్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్లో మన కంపెనీ యొక్క ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్కి లీడ్స్ టు ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ అనమాట. అంటే కంపెనీ యొక్క ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఫ్యూచర్లో మన దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉండిద్ది, ఎకనామికల్గా కంపెనీ ఎలా ఉండిద్ది, దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట. కంపెనీ యొక్క ఎకనామిక్ పొజిషన్ బాగుందనుకోండి, ఫ్యూచర్లో మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కానీ లేదంటే వేరే దేంట్లో అయినా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి కానీ, నెక్స్ట్ ఏదైనా మార్కెటింగ్ రిస్క్స్ కానీ అలాంటివి ఉంటే దాంట్లో మనం సపోజ్ కంపెనీ పేరు మీద ఎల్ఐసీలు చేయడం అలాంటివి రిస్క్ అనేది మనం తగ్గించుకోవడానికి. సో ఇలాంటి వాటన్నిటిని మనం ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎంతమందిని ఎంప్లాయీస్ని తీసుకోవాలి, సో నెక్స్ట్ మనం ఎలాంటి దాంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎలాంటి మార్కెటింగ్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ మనం తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది ఉంటేనే మనం ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి ఏరియాస్లో డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క హెల్ప్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మేనేజర్ తీసుకుంటాడనమాట. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ డెసిషన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ వచ్చేసరికి డిమాండ్ డెసిషన్, ప్రొడక్షన్ డెసిషన్, ప్రైస్ అవుట్పుట్ డెసిషన్, ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ డెసిషన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్.